Welcome students, I am HK Patel from VPMP Polytechnic Gandhinagar. So today we are going to discuss manufacturing engineering 1. આજે આપણે manufacturing 1 નો અભ્યાસ કરીશું. It is the subject of diploma mechanical semester 3. So unit number 5 metal joining process. આજે આપણે unit number 5 metal joining processes નો અભ્યાસ કરીશું. So today's topic is energy ray welding. આજનો આપણો ટોપિક છે energy ray welding. So what are the objectives of the lecture? So we are discussing other welding process such as solid state welding process and energy ray welding process. So in solid state welding processes, there are four processes: forge welding, explosive welding, ultrasonic welding, and friction welding. So we have already discussed these four processes. Now energy ray welding processes. So in energy ray welding processes, there are two processes: electro beam welding and laser beam welding. હવે બે મેન જે પ્રકારો છે અધર ટાઈપની વેલ્ડિંગ પ્રોસેસીસના જે ગેસ વેલ્ડિંગ કે આર્ક વેલ્ડિંગ સિવાયના એની અંદર સોલિડ સ્ટેટ વેલ્ડિંગ પ્રોસેસ આવે છે અને એનર્જી રે વેલ્ડિંગ પ્રોસેસીસ આવે છે. સોલિડ સ્ટેટ વેલ્ડિંગ પ્રોસેસમાં જે ચાર પ્રોસેસીસ આવે છે એનો આપણે અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છીએ. હવે આપણે અભ્યાસ કરવાના છીએ એનર્જી રે વેલ્ડિંગ પ્રોસેસીસ. તો એનર્જી રે વેલ્ડિંગ પ્રોસેસીસ અંદર ઇલેક્ટ્રો બીમ વેલ્ડિંગ અને લેઝર બીમ વેલ્ડિંગ આ બે પ્રકારની પ્રોસેસીસનો અભ્યાસ કરવાના છે. So before starting energy ray welding process, we'll just revise four processes of solid state welding process. Energy ray welding process નો અભ્યાસ ચાલુ કરતા પહેલા આપણે solid state welding process જે છે એ જોઈ લઈએ. So first process હતી forge welding. એમાં પહેલી process હતી forge welding. So here the welding is done by heating the workpiece. આ પ્રોસેસની અંદર આપણે શું કરીએ છીએ, આ બે વર્કપીસ જે છે એને હીટ કરીએ છીએ and then after they are placed together like this. એ પછી એને એકબીજા ઉપર આ રીતે પ્લેસ કરેલા છે અને હેમર દ્વારા કે હાઇડ્રોલિક પ્રેસ દ્વારા આપણે એના ઉપર ફોર્સ આપીએ છીએ જેથી આ બંને પ્લેટ જે છે જોઈન્ટ થઈ શકે. So these two workpiece are heated and then after we are applying the pressure manually by hammer or by some presses, hydraulic press. So these two parts can join together. Second process is explosive welding. So here by detonation of explosive material we can get the welding. આપણે જે એનર્જી છે એ શેના ફોર્મમાં છે, તો ડિટોનેશન જે છે આપણે એક્સપ્લોસિવ જે છે એનો વિસ્ફોટ કરીએ છીએ એના લીધે જે હાઈ પ્રેશર લાગે છે એ હાઈ પ્રેશર એનર્જીની મદદથી આપણે આ બે પ્લેટનું વેલ્ડિંગ કરીએ છીએ. સો હિયર દેર આર ટુ પ્લેટ્સ. અહીંયા બે પ્લેટ્સ છે, એ બંને પ્લેટ્સ ઉપર અહીંયા એક્સપ્લોઝન કરવામાં આવે છે, વિસ્ફોટ કરવામાં આવે છે કોઈ ડિટોનેશન મટીરિયલનું, એક્સપ્લોસિવ મટીરિયલનું. દેન આફ્ટર ધીસ ટુ પ્લેટ્સ કેન બી જોઈન ટુગેધર. આ બંને પ્લેટ્સ એકબીજાથી શું થઈ જાય છે, જોઈન થઈ જાય છે. સો હિયર ધ પ્રોસેસ ઓફ વેલ્ડિંગ ઇઝ ડન બાય એક્સપ્લોસિવ મટીરિયલ. એક્સપ્લોસિવ મટીરિયલના હાઈ પ્રેશરની મદદથી આપણે જે વેલ્ડિંગ પ્રોસેસ થાય છે. થર્ડ જે પ્રોસેસ છે દેટ ઇઝ અલ્ટ્રાસોનિક વેલ્ડિંગ. ત્રીજી જે પ્રોસેસ છે દેટ ઇઝ અલ્ટ્રાસોનિક વેલ્ડિંગ. So here high frequency vibrations are used. The energy of high frequency vibrations are used. So here there is a machine which is used to generate the high frequency vibration of this horn, and between this horn and anvil the two plates which we want to join are placed. બે plates કે જે બે wires કે જેનું પણ આપણે વેલ્ડિંગ કરવાનું છે અહીંયા પ્લેસ કરવામાં આવશે. And due to this high frequency, these two components which are placed between anvil and horn will be joined together. Fourth process is a friction welding. So here due to friction the heat is generated that is used for welding. જે ફ્રિક્શનના લીધે હીટ જનરેટ થાય, બે કમ્પોનન્ટ જ્યારે એકબીજા સાથે રબ થાય, સ્લાઇડિંગ મોશન થાય ત્યારે એની સરફેસ વચ્ચે હીટ પ્રોડ્યુસ થાય છે અને આ હીટની મદદથી આપણે વેલ્ડિંગ કરી શકીએ છીએ. સો the heat which is produced by rubbing action of two components, due to friction the heat is produced and that produced heat is used for welding two components. આપણે જે heat produce થઈ છે એની મદદથી બે component ને આપણે join કરીશું. So here you can see in diagram, at first stage both components are placed in stationary chuck as well as rotary chuck. Then after they are both in contact with each other and rotating is started, the force is applied and the rotation is continued. So at the interference of this or contact surface between these components will heated and
the rotation is stopped and force is still applied, so the weld joint is produced. અહીંયા પહેલા સ્ટેજમાં જોશો તમે તો જોબ જે છે સ્ટેશનરી ચકમાં ફિટ કરેલો છે, એક જોબ જે છે રોટરી ચકમાં ફિટ કરેલો છે. રોટેશન સ્ટાર્ટ થાય, બંને એકબીજાના કોન્ટેક્ટમાં હોય છે, પછી એમાં ફોર્સ એપ્લાય કરવામાં આવે જેથી જે કોન્ટેક્ટ સરફેસ છે ત્યાં હીટ પ્રોડ્યુસ થઈ છે અને ફોર્સ એપ્લાય કરીશું એટલે ફાઇનલી આપણે જ્યારે રોટરિંગ રિંગ જે સ્ટોપ કરવામાં આવે છે અને ફોર્સની એપ્લિકેશન વધારવામાં આવે છે, એટ this contact the weld is produced. Contact આગળ weld produce થઈ જાય છે. Now next process is જે છે energy revealing process, and in the first છે electro beam welding. So here electro beam welding, the beam of electrons is used and the heat of that electrons are used for welding. So this process normally done in vacuum chamber. Sometimes it does in vacuum chamber ની અંદર જે વર્કપીસ છે અહીંયા આપણે હાઈ વોલ્ટેજ કેબલને જે આપણે હાઈ વોલ્ટેજ ઇલેક્ટ્રિસિટી જે છે એને એનોડ અને કેથોડની વચ્ચેથી પાસ કરીને વી કેન ગેટ ધીસ ઇલેક્ટ્રોન બીમ. આપણે અહીંયાથી ઇલેક્ટ્રોન બીમ પ્રોડ્યુસ કરી શકીએ છીએ. ધેર ઇઝ અ ફોકસ કોઇલ ઓવર હિયર. So due to the focus coil, this beam of the electron can concentrate at one place. So heat is generated at that place and we can join the work material. So in EBW, electro beam welding process, the heat is generated when the electron beam impinges on workpiece. જ્યારે વર્કપીસ ઉપર ઇલેક્ટ્રોનના બીમ પડે છે ત્યારે આપણે હીટ પ્રોડ્યુસ થાય છે. So as the high velocity electron beam strikes the surface to be welded, the kinetic energy change into thermal energy. So the workpiece metal will melt and fuse. જે કાઇનેટિક એનર્જી છે હાઈ વેલોસિટી સાથે જે ઇલેક્ટ્રોન બીમ સ્ટ્રાઇક થઈ રહી છે વર્કપીસ પર, એ કાઇનેટિક એનર્જીનું હીટ એનર્જીમાં રૂપાંતર થાય છે અને બંનેના કોન્ટેક્ટ પોઝિશન જે છે, કોન્ટેક્ટ સરફેસ જે છે વર્કપીસની, એ જગ્યાએથી એ મેલ્ટ થઈને બંને ફ્યુઝ થઈ જશે. સો વોટ આર ધ એડવાન્ટેજીસ? ફાયદા શું છે? થિન એન્ડ થિક પ્લેટ વેલ્ડિંગ, તમે પતલી કે જાડી પ્લેટનું પણ વેલ્ડિંગ કરી શકો છો. એક્સ્ટ્રીમલી નેરો સીમ્સ, બહુ જ નેરો સીમ્સ જનરેટ થશે એટલે વેલ્ડિંગ જે વેલ્ડબેડ છે એની થિકનેસ બહુ વધારે નહીં હોય. લો ઓવરઓલ હીટ ઇનપુટ ઓછું હશે. લો ડિસ્ટોર્શન, વેલ્ડિંગ ઓફ કમ્પ્લીટલી પ્રોસેસ કમ્પોનન્ટ્સ, અહીંયા તમારે ડિસ્ટોર્શન નહીં થાય અને આખું જે કમ્પોનન્ટ છે એનું વેલ્ડિંગ પ્રોસેસ એક જ વારમાં પતી જશે. હાઈ વેલ્ડિંગ સ્પીડ પોસિબલ, વેલ્ડિંગની સ્પીડ આમાં આપણને વધારે મળે છે. નો ફ્લક્સ ઓર શિલ્ડેડ ગેસ રિક્વાયર્ડ, કોઈ ફ્લક્સ કે શિલ્ડેડ ગેસની જરૂરત પડતી નથી. હાઈ પ્રોસેસ એન્ડ પ્લાન્ટ એફિશિયન્ટ, તમારે આ જે પ્રોસેસ છે એની એફિશિયન્સી અને તમારા ઓવરઓલ પ્લાન્ટની એફિશિયન્સી બહુ સારી મળશે. ડિસએડવાન્ટેજીસ: ઇલેક્ટ્રિકલ કન્ડક્ટિવિટી ઓફ મટીરિયલ ઇઝ રિક્વાયર્ડ, ઇલેક્ટ્રિક કન્ડક્ટિવ મટીરિયલ હોય તો જ તમે આ પ્રોસેસ કરી શકો. હાઈ પ્રિસિઝન ઓફ સીમ પ્રિપરેશન, સીમ પ્રિપરેશન માટે તમારે હાઈ પ્રિસિઝનની જરૂર છે. બીમ મે બી ડિફ્લેક્ટેડ બાય મેગ્નેટિઝમ, હવે મેગ્નેટિક જે કોઈ આજુબાજુમાં મેગ્નેટિક ઇક્વિપમેન્ટ્સ કે એવું કંઈ પ્રોડ્યુસ હશે તો એના મેગ્નેટિક જે ફિલ્ડ છે એના લીધે તમારી બીમ જે છે ડિફ્લેક્ટ થવાના ચાન્સીસ છે. સેફટી કન્સર્નની જરૂર છે કારણ કે EBW જનરેટ એક્સરે જનરેટ થાય છે. રેપિડ સોલિડિફિકેશન રેટ્સ કેન કોઝ ક્રેકિંગ ઇન સમ મટીરિયલ, અમુક મટીરિયલમાં જે સોલિડિફિકેશનનો રેટ વધારે હોય તો એ ક્રેક પ્રોડ્યુસ થવાના ચાન્સીસ છે. હવે નેક્સ્ટ પ્રોસેસ ઇઝ લેઝર બીમ વેલ્ડિંગ. આપણી નેક્સ્ટ પ્રોસેસ છે laser beam welding. So here the laser energy is used. Laser is one kind of light. Laser એક પ્રકારની light છે. Now we all know when we concentrate the light by lens and it will concentrated over a point, then the heat is generated. આપણે લાઇટ જે છે એને લેન્સ દ્વારા કોન્સન્ટ્રેટ કરીએ કોઈ એક પોઈન્ટ ઉપર તો હીટ પેદા થાય છે. So instead of the natural light we are using the laser light over here. So here there is a flash lamps provided and there is a reflective mirror over here. So when these lamps are producing light and they will reflected by these mirrors, and here there is a partially reflecting mirror is there and we are using ruby crystal to produce the laser light. આપણે રૂબી ક્રિસ્ટલની મદદથી અને ફ્લેશ લેમ્પ્સની મદદથી અહીંયા રિફ્લેક્ટિવ મિરર્સની જે આ ટ્યુબ બનાવી છે એની અંદર આપણી પાસે લેઝર જે છે એ લેઝર લાઇટ અહીંયાથી જનરેટ થાય છે. That laser light beam is concentrated by the lens. લેન્સ દ્વારા એને કોન્સન્ટ્રેટ કરવામાં આવે છે ટુ અ પોઈન્ટ, અહીંયા એક પોઈન્ટ ઉપર. At this point we want weld.
this is our weld area. At this point, these two plates to be welded, so the light which is coming from this coming from this lens will be concentrated over this point, and it will heat and fuse the metal. So this is a simple working. It is very simple working. So what are the advantages? એના ફાયદા શું છે? Welding can be done on metals and non-metals. જે welding છે એ metals કે non-metals બંને પર થઈ શકે છે. Almost all metals can be welded. બધા જ પ્રકારની metals છે એનું welding થઈ શકે છે. Electrode is not used, so the effect of high current and defect caused by electrodes are not observed. આમાં ઇલેક્ટ્રોડનો ઉપયોગ થતો નથી, એટલે ઇલેક્ટ્રોડને કારણે જે ખામી ઉત્પન્ન થવાની હોય એવી કોઈ ખામી ઉત્પન્ન થતી નથી. The area which are not easily approachable can also be welded by LBW. હવે લેઝર બીમ વેલ્ડિંગ જે છે, લેઝર લાઇટ છે, કોઈ પણ એરિયા એવો હોય કે જ્યાં સોલિડ ઇલેક્ટ્રોડ ના જઈ શકે ત્યાં પણ જઈ શકશે અને વેલ્ડિંગ થઈ શકશે. Welding can be done in microns by this process and small parts can also welded. માઇક્રોન્સમાં વેલ્ડિંગ જે છે આપણે કરી શકીએ, નાના પાર્ટ્સનું પણ વેલ્ડિંગ કરી શકીએ છીએ. The heat is produced for short duration and on small area gives good quality weld without much altering the structure of metal. મટીરિયલનું સ્ટ્રક્ચર બદલાયા વગર બહુ જ ઓછા ડ્યુરેશનમાં અને ઓછા એરિયામાં વેલ્ડિંગ થઈ શકે છે. ડિસએડવાન્ટેજીસ ઓફ લેઝર બીમ વેલ્ડિંગ, એના ગેરફાયદા શું છે? સો ઇનિશિયલ કોસ્ટ ઇઝ હાઈ, એની ઇનિશિયલ કોસ્ટ વધારે છે. ઇટ ટેક ટાઈમ ટુ હીટ ઇલેક્ટ્રોડ, એ ઇલેક્ટ્રોડને હીટ થવામાં ટાઈમ લાગે છે. It has limited use up to 1.5 mm thickness, 1.5 mm thicknessની પ્લેટનું તમે વેલ્ડિંગ કરી શકો છો. Vaporization and porosity is developed in welding metal having properties similar to magnesium. જો મેગ્નેશિયમ જેવી પ્રોપર્ટી વાળા મટીરિયલ હોય તો એમાં વેપરાઇઝેશન ને પોરોસિટી એટલે છિદ્રાળુપણ એ ઉત્પન્ન થવાના ચાન્સીસ છે. That are one of the defects. Process is comparatively slow to other welding process. બીજી welding process કરતા આ process ઘણી slow છે. So here we have discussed the energy ray welding processes. અહીંયા આપણે energy ray welding processes નો અભ્યાસ કર્યો. Thank you.